کہ جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ اب اس کے صدر محترم مخاطب کرے گھانسی بازار کے مجلس اتحاد المسلمین کینڈیڈیٹ محمد غوث صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب کریں۔ صدر محترم اور سارے ایم پی ایم ایل اے کارپوریٹرز تمام کا بہت شکریہ۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، یہ الیکشن یہ آپ کے وقار کا الیکشن ہے۔ کبھی میں اپنی سالر محترم کی زندگی میں جب پہلی دفعہ چار مینار سے الیکشن لڑنے کے آئے تھے، یہی خلوت تھا۔ میں اپنا کارواں اس پارٹی کے ساتھ یہیں سے چالو کیا تھا۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا اور جو فاسٹسٹ طاقتیں تھیں کہ اس دن عزم لیا تھا کہ ہم اس فاسٹسٹ طاقتوں کو ہم باہر کریں گے۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے چار مینار کے دامن کی جو سیٹ یہ فاسٹسٹ طاقتوں کے پاس گئی۔ آج وہی سیٹ کو بچانے کے لیے اور حیدرآباد کی گنگا جمنا تہذیب کو بگاڑنے کے لیے جو منصوبے بندی کر رہے ہیں، جو بہار، جھارکھنڈ، بنگال، جو تمام جگہ کے اوپر صدر محترم اور مجلس اتحاد المسلمین کو دعوت دی جا رہی ہے، اس دعوت کی لاج رکھنا یہ حیدرآباد کے ووٹر کا فرض ہے کہ ساری نگاہیں ساری دنیا کی آپ کی طرف ہے۔ میں آپ سے صدر محترم کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک ٹائم میں صدر محترم نے کہا تھا کہ یا تو میں صدر محترم کے کھاندے پہ جاؤں گا یا صدر محترم میرے کھاندے پہ جائیں گے۔ انشاءاللہ میں اپنی آل اولاد بھی کہ ہم نہ کبھی ایسی غلطی دوبارہ دہرائیں گے نہیں۔ میں نے بہت بڑا احساس ہوا مجھے کہ ہماری قوم کو آج ہماری قوم کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے، اس گھرانے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، آپ اہمیت سمجھیے کون کون اس الیکشن میں آ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے۔ آگے کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ آپ کا ایک ایک ووٹ ہر حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی حق میں ہونا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہار پردیش کے صدر و قائد مقننہ و رکن اسمبلی بہار محترم جناب اختر الایمان صاحب، کوچا دامن اور بہادر گنج بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب انظر نعیمی صاحب، اظہار اشفی صاحب، اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب عادل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، میرے مجلسی رفقا، حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 دن سے آپ مسلسل مجلس کے جلسوں میں مختلف مجلس کے قائدین کی تقاریر کو، ان کے بصیرت و فروز خطابات کو سنا
میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی نئی بات نہیں کروں گا، صرف دوبارہ آپ کو اس بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو، ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ضروری ہے، اور پولنگ پرسنٹیج اگر ماضی کی طرح رہے گا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صبح 7 بجے سے آپ سیدھا پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور اس بلدی انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر مجلس کا نشان پتنگ دیکھ کر وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے، اور اس کو موڑ کر احتیاط سے فولڈ کر کے جو بیلٹ کا ڈبہ ہے، باکس ہے، اس میں آپ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اپنے گھر میں سب کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے۔ اب رہا سوال مجلس کی مخالفت کا، بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے مجلس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں سابق میر ذوالفقار علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے 32 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو میر ذوالفقار علی صاحب 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے، اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی، تیلگو دیسم کی حکومت تھی، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے، تو اب جو پڑوسی ریاست ہے آندھرا پردیش سے، وہاں سے تیلگو دیسم کا کوئی ایک آدمی نام تھا جس کا نام بمبولو سریواسی، بمبولو سیوا ریڈی نام تھا۔ وہ 4 محل میں آ کر موسا بولی کے پاس باضابطہ بم پھینکے تھے۔ یہ نوجوانوں کو نہیں معلوم، یہ بزرگوں کو معلوم ہوگا، چاچا جو لکڑی اٹھا رہے تھے جب سے دیکھو، ان کو معلوم ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو اس میں ایک ہماری عزت دار ماں زخمی ہوئی تھی، تو زخمی ہونے کے بعد جب ان کو اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس ہماری ماں نے کہا کہ اسپتال میں ضرور جاؤں گی، پہلے جو مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھی وہ مجلس کو ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈال کے اسپتال کو گئی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، چندرا بابو نائیڈو 2002 میں چیف منسٹر تھے، تو چندرا بابو نائیڈو باضابطہ پرانے شہر کے گلیوں میں روڈ شو کیے تھے، ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے خوب روڈ شو کیے۔ تو بڑے بازار میں ان کا جلسہ چل رہا تھا، اچانک ایک چیز زپ بول کے سامنے گری ان کی، تو دیکھے تو اس میں 8 نمبر کی چپل تھی۔ تو چندرا بابو نائیڈو بھی آئے تھے، پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی، مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا۔ تو یہ مجلس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے باطل طاقتیں اپنی طاقت لگاتے ہیں، پورا متحد ہو کر آ کر مجلس سے انتخابات میں مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دونوں واقعات اس لیے بتایا ہوں، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے متحد ہو کر ایک ایک سیٹ پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرایا، اب یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی طرح بے باکی اور بہادری کے ساتھ 1 دسمبر کے دن صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا کہ ہم کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈلوانا ہے۔ یہ 2 کام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار کریں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे। ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं, योगी हैं मगर ठाकुर हैं। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में या आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते। मैंने कहा अगर 30,000 है तो 1,000 नाम बता दो, और अगर 30,000 है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे थे दिल्ली में,
30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل ہے، آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے۔ اچھا، 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے انلیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں نہیں، لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا۔ اب آپ بتاتے نہیں، اگر یہاں پہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے، تو ہوم منسٹر آپ ہیں نا، میں تو نہیں ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے۔ امت شاہ صاحب، حیدرآباد کی کہاوت ہے، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے رہتے ہیں۔ آپ آئے حیدرآباد کو، آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے۔ اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ، اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو۔ آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو، انہیں بل بلا رہا تھا، انہیں بل بلا رہا تھا، روہنگیا، پاکستان، اس سے پوچھ لو، آپ بتاؤ کتنے نام ہے، کیا ہے۔ آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی، افغانی کہہ رہی ہے۔ کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مارواڑی ہے، راجستھانی ہے، بنگالی ہے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی۔ اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا، عجیب ہے، ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے، دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی۔ ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے، دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو۔ میں مرد نہیں، میرا بھائی مرد۔ یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف، دوسرا یہ بول رہا، یعنی ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے ایم ایل ایز کھڑے ہوئے ہیں، اطراف میں بی جے پی، کانگریس، ٹی آر ایس بھاگ رہے، ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے، کھیلو بیٹا اٹھا چما، کھیلو کھیلو، دیکھیں گے تمہارا صدقہ پھر رہے ہمارے۔ مجلس 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 مجلس، ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو۔ حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا، معلوم آپ کو؟ جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے۔
पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ रुपए दिए, हैदराबाद में 1 पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद की आवाम को मिले, वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुला कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे ही दरख्वास्त करना है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख के दिन अपने एक वोट को इस्तेमाल करिए और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मजलिस के एमएलएस को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए, पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालकर पोलिंग बूथ को जाइए और पोलिंग बूथ को जाकर इन फिरका परस और फाशिस्ट ताकतों को जवाब दीजिए जो हैदराबाद के अमन को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह तो आए थे, मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। ये बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से जायद मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया। लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे अफसोस के साथ, मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने इतना बड़ा जेनोसाइड दिल्ली में हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत? आज आकर आप हैदराबाद में हमको बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, वहां पर आपकी नाक के नीचे बदतरीन जेनोसाइड हुआ और आप आकर हैदराबाद में ये इनका कारनामा है। और बिहार में बीजेपी जीती नहीं, ये बड़ा मेहनत कर लिए, वहां भी बिहार में किए थे। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी 222 असेंबली सीट जीती थी। 1.5 साल में 75 सीट पर आ गए। 1.5 साल में मित्रों 75 सीट पर आ गए असेंबली की आप। और आप समझ रहे नहीं मोदी बड़े पॉपुलर हैं। कोई पॉपुलर नहीं है। ये मीडिया आपको चढ़ा चढ़ा के, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, लाइव दिखाता आपको। वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब
पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हों, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस कोर्ट इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इक़दाम करना है वो इक़दाम करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के, मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आपसे कहेंगे जब दिल्ली नहीं संभल रहा, आपसे हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजलो करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की अजमत को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के दिलों को मिलाकर इस शहर में अमन को मजबूत कर दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर, कि अल्लाह हम तमाम को, जमात के पूरे उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, टाइम है, वरना मेरे पे आएगा गुनाह आपका। नमाज पढ़ो, 2 मिनट वजू करके